उदान 4 व्यान 5 नाग 6 क्रुम 7 क्रुकर 8 देवदत्त 9 धनंजय 10 बहुत ये 10 वायु मध्यरे 5 हेउची मुख्य वायु 5 मुख्य आउ 5 हेउची तार अंतर्गत अच्छा 5 मुख्य भाई मुख्य 5 किए प्राण 1 अपान 2 समान 3 उदान 4 व्यान 5 ये 5टी जाक वायु शरीर रे रहिले केउठी आउ गोटे बही सुन बही हेउची घेरंड संहिता महर्षि घेरंड कहिले कले हृदय प्राण बस नित्य अपान गुह्य मंडले समान नाभिदेशंच उदान कंठ मध्यगः ज्ञान व्यापी शरीरे तू प्रधान पंचवायव छबिन हृदय रे रहिले प्राणवायु अपान गुह्य मंडले अपान वायु रहिले आपण मानकर मूलाधार चक्र रे जेउठी गणेश वक्रतुंडी रही समान नाभि देशंच नाभि समान वायु रहिले नाभि रे उदान कंठ मध्यगः उदान वायु रहिले कंठरे ज्ञान व्यापी शरीरे तू ज्ञान वायु शरीरर समस्त शिरा प्रशिरा रे प्रवाहित हेले ये 5टा वायु 5 जगह रे रहिले ये मानकर काम कोन ये मानकर काम आज्ञा ये मानकर काम कोन अच्छा काम कोन देख निश्वास श्वास का सास प्राण परमेति कीर्तिता अपान वायु कर्मैता समुद्रादि विसर्जनम निश्वास ग्रहण करिबा त्याग करिबा एहा हेउची प्राण वायुर कर्म अच्छा प्राण वायु समान वायु नाभि देशरे उदान वायु अपान वायु मूलाधार चक्र रे शरीरर समस्त वर्ज्य वस्तु को निष्कासन करिबो मलद्वार द्वारा मल उपस्थ द्वारा मूत्र बहिर्जगत को निष्कासन करिबो अपान वायु तथा अंटा आंठू गंठी जंघ ये सब कार्य संपादन करिबो अपान वायु विशेष करी नारी मानकर प्रसव समय रे गर्भस्थ संतान को प्रसव करइबो ये अपान वायु समान वायु आज्ञा आज्ञा हाँ आठू नहीं आठू न थाउ अंटा पर्यंत अच्छी तो आउ अंटा नहीं आठू नहीं मनीषटा बंची केमिति सेमिति मनीष संसार रे अछंती आज्ञा भाई सर्वस्व लोचन शास्त्र शास्त्र जहाँ कही आमे पाला बाला आपण निकट में कहबू ताठारु अधिक हेले आमे ता विषय कदापि हेले कहि परिबु ना ये हूँ गोटे कथा तेणु समान वायु नाभि ठारू मस्तक पर्यंत गतिशील आमे जो खाद्य खाऊचे ताकू पाचक प्रक्रिया रे तार सप्तम पदार्थ वीर्य रूप में परिणत करुची यही समान वायु जे नाभि देश रही छवि ठिया हेलु आज जो खाद्य खाऊचु
तार सारांशरे केते दिन रे ब्रह्म निरूपण होची कह केते दिन रे हां संगे संगे होथबा ना सुश्रुत ग्रंथ आ गोटे श्लोक सुन फिर आलो तो आज्ञा कले न सादर तो तत मांस मांसेन मेद प्रजायते मेद स्वस्थि ततो मजा मजाया शुक्र संभव जो खाद्य को आमे माने ग्रहण करुथाए से खाद्य 5 दिन पचन हेला परे ता देहरु रस सृष्टि हुए रस 5 दिन पचन हेला परे रक्त सृष्टि हुए रक्त 5 दिन पचन हेले मांस सृष्टि हुए मांस 5 दिन पचन हेले मेद सृष्टि हुए मेद 5 दिन पचन हेले अस्थि सृष्टि हुए अस्थि 5 दिन पचन हेले शुक्र सृष्टि हुए तेणु बीर्जा को वेदरे सप्तम सार पदार्थ बोली परिकल्पना करा जायछि आसिला उदान कंठ मध्य गो उदान वायु रहिला आम मानकर कंठरे कंठरु शिर पर्यंत गतिशील जने जोगी यही उदान वायु द्वारा शरीर रु प्राण को बहिर्जगत को नहीं जाई परिबो पुणी दरकार पड़िले शरीर रे जीवन को प्रवेश करी दबो अच्छा प्रवेश करैबो हेइनी कि आज्ञा हेइछि कोठी जगत गुरु शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत जी परक्रिया प्रवेशर मंत्रटा को जानिथिले अच्छा केमिति शिष्य मानक सहित बनरे गला बेले राजा अमर को शिकार को आसीचंती ये मृत देहटा पड़ी करी रहिछि पचारिले शंकराचार्य शिष्य माने मो शरीर रु मो प्राण बाहर करिबी राजा अमर को सहित शरीर रे प्रवेश करिबी राजा बंचिबो राज्य को जीवो रानी को ठारू काम सूत्र शिखिबी से पर्यंत तमे मोर ये पिंड शरीर को जगी करी गुंफारे रही था अच्छा सेया हेला शिष्य माने शंकराचार्यंकर पिंडटा को जगी करी रहिले यही उदान वायु द्वारा शरीर को प्राण को बहिर्जगत को आनिले राजा अमर को शरीर रे प्रवेश कले राजा अमर को बंचिले राज्य को चलिले रानी को सहित संभोग क्रिया रे लिप्त रहिले सबु हेला जे शंकराचार्यंकर फेरिबा को मने नाही गुरु फेरिबे केमिति शिष्य माने नृत्यकारी वेश धरी नृत्य करिबा छलरे राज सभारे राजांकर मोह भंग कले तापरे शंकराचार्य निज शरीर को फेरी आसिले एहा हेउची जोग माध्यम रे शरीर को प्राण विसर्जन करिबार बाट आसंतु दक्ष यज्ञर न्याय को काहींकि तांकर छाग मुंड भाई ना एक कथा आपण मानक निकट रे प्रतिपादन करि दैचंती सासु प्रसूति जेते बेले पूजा आरंभ कले जोई मध्य शांत ही गले शांत हेले जे गले कुआरे घरे रहिले कि हिमालय कटक शिव चली गले जोग निद्रा रे स्थित हेले हे ज्ञानी मंडली चारि जुगरे चारि जन व्यक्ति जोग निद्रा जाइछंती सत्य जुगर किए जोग निद्रा गले देखे सत्य रे जोग निद्रा गले किए काव्य कुमार संभवम कवि हेले कालिदास मनु नव द्वार निषिध प्रुति व्यवस्थाप्य समाधि वश्यम
ହି ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ମନ ନବଦ୍ୱାର ନିଷିଦ୍ଧ ବୃତ୍ତି ନବଦ୍ୱାରକୁ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କିଏ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା କଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଜଣକ କିଏ ଦେଖେ କଥା ଆଗକୁ ଅଛି ଅଛି। ତଥାପି କହିବା ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମାୟଣ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ନା ନା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା କରିନାହାନ୍ତି ନା ବାସ୍ତବିକ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇଛନ୍ତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇଲେ କେମିତି ଶୋଇଲେ ଯଦି ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଧାନ ଖୋଳାରେ ପଡିଛି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିବା ଲଣ୍ଠନ ଜଗିବା ଧାନକୁ ଜଗି କରି ଶୋଇବା ଭାଇ ଧାନ ଯୋଉଦିନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁଛାକୁ ଖୋଳାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଶୋଇବା କଣ ଦରକାର କିରୋସିନି ସରିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅନିଦ୍ରା ଥିଲେ ରାବଣ ଯେଉଁ 14 ମାସ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଛବି କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଯିଏ ମାରିବ ସେ 12 ବର୍ଷ ଖାଇ ନଥିବ ଶୋଇ ନଥିବ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ମାସ ଶୋଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବ୍ରତଟାକୁ 12 ବର୍ଷ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୋଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଯୋଉ 14 ମାସ ନେଇ ବନରେ ରଖିଲେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନ ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଞ୍ଜ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କଲେ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣ କରିନାହାନ୍ତି ହଁ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
ये छांदरे प्रमाण करिसंती लक्ष्मण सोईछंती ଶୋଇଛନ୍ତି केमिति କେମିତି दिने प्रभात समय रे ଆଜ୍ଞା राम ठाकुर कहिले सौमित्री କଣ ହେଲା लक्ष्मण ଭାଇ मु विगत रात्रि रे स्वप्न देखिछि ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ स्वप्न कौन କଣ ସ୍ୱପ୍ନ चंदन जल रे स्नान करिछि କରିଛି शुक्ल वस्त्र को आवृत करिछि କରିଛି बामांगी सीता मो बाम पटरे बसिचंती ଛନ୍ତି राज्याभिषेक हेउछि ହେଉଛି ये स्वप्नर लक्षण ଲକ୍ଷଣ मु निश्चय राज्याभिषेक हेबी ହେବି रामंक मुखरु हाँ। एतिकी बाणी सुनिबा परे ପରେ तहु लक्ष्मण कहिले କହିଲେ विचक्षण लक्ष्मण ହଁ प्रत्युत्पन्न मूर्ति लक्ष्मण बुद्धिमान लक्ष्मण ଲକ୍ଷ୍ମଣ कहिले भाई ଭାଇ क्षणदारे आजी स्वप्न विक्षण କ୍ଷଣ क्षणदा କ୍ଷଣଦା रात्रि ରାତି मु मध्य रात्रि रे ରାତିରେ आजी स्वप्न देखिछि ଆଜି विगत राति रे तो स्वप्न देखिले भंज काई आजी बोली लिखिले କି ହଁ ତ भंज काई की लिखिले ଲେଖିଲେ क्षणदारे आजी स्वप्न विक्षण କ୍ଷଣ छवि ଆଜ୍ଞା आजी शब्दर अर्थ हेउची युद्ध ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ लक्ष्मण कहिले भाई ଭାଇ मु राति रे युद्ध स्वप्न देखिछि ଦେଖିଛି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନ स्वप्नटा केमिति କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ व्यस्त के सलंके ससुत ସୁତ रावण पुत्र इंद्रजित ଜିତ तार केश को अस्त व्यस्त करी देइछि କରିଦେଇଛି सुत चढ़ी महिष ମହିଷ गोटे महिषी पिठी रे बसिछि ବସିଛି विलेपन रे जर जर ଚର उलग्न होई शरीर जाक तैल लेपन करिछि ହଁ केश को उन्मुक्त करिछि କରିଛି देखंतु କହୁନାହାନ୍ତି स्वप्न फल वृत्तांत कुहंती कवि सम्राट भंज कहिले କହିଲେ ये चारोटी स्वप्न आमे जो दिन देखिबा ଦେଖିବା ता 7 दिन रे मृत्युवरण करिबा मरिबा एहा होची दु स्वप्न हाँ हाँ महिषी पिठी रे बसिथिबा बसिथिबा लुहा पात्र रे विष पिउथिबा उठिबा देह सारा तैल लेपन करिथिबा करिथिबा उन्मुक्त केश हेइथिबा हेइथिबा ये स्वप्नर लक्षण हाँ। देखिले 7 दिन भितरे मरिबा मरिबा तेणु मो मन कहूची हाँ। इंद्रजित निश्चय मरिब छवि कहिलु କହୁନାହାନ୍ତି ताहले लक्ष्मण सोई नथिले ହଁ जदि सोईथिले ଥିଲେ सेटा कोउ निद्रा କଣ ନିଦ୍ରା ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୋଉ जदि लक्ष्मण सोईथिले ଶୋଇଥିଲେ ताहा कोउ निद्रा ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ନିଦ୍ରା ତାର କେତେ ପ୍ରକାର निद्रा 5 प्रकार 5 ପ୍ରକାର କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା भोग निद्रा व्याधि निद्रा जोगिनो जोग प्राप्त निद्रा अनंत स्वान निद्राश्च निद्रा ते पंचर स्मृतः निद्रा 5 प्रकार 5 ପ୍ରକାର କଣ भोग निद्रा 1 व्याधि निद्रा 2 जोग निद्रा 3 स्वान निद्रा 4 अनंत निद्रा 5 5 ଆଜ୍ଞା भोग निद्रा ଭୋଗ ନିଦ୍ରା ଆଜ୍ଞା भोग विलास रे ପେ आपण जो निद्रा जानती ଯାଆନ୍ତି दैनिक कर्म समापन सरिला ସରିଲା ऑफिस रु फेरिले ହଁ ହଁ नित्य कर्म सारिले टिके आनंद रे निद्रा गले ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ हेर ହର ताहा होची भोग निद्रा ଭୋଗ ନିଦ୍ରା व्याधि निद्रा ବ୍ୟାଧି ନିଦ୍ରା କଣ मेडिकल बेड रे आमे माने पड़ी थाए ପଡିଥାଏ नर्स महोदया इंजेक्शन देले ଦେଲେ काटुची କାଟୁଛି हाथ हलेइबार शक्ति आम निकट रे नाही एटा हला व्याधि निद्रा ବ୍ୟାଧି ନିଦ୍ରା जोगीनो जोग प्राप्त निद्रा ନିଦ୍ରା जोगी जन माने ହଁ ହଁ निर्विकार ପେ परम ब्रह्म निरंजन ठारे ହାରେ जोग हाँ। चित्तवृत्ति निरोध द्वारा द्वारा जो लयांग प्राप्त हुअन्ति तांकु महात्मा महापुरुष माने जोग निद्रा बोली परिकल्पना करछि କରିଛନ୍ତି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା स्वान निद्रा ସ୍ୱାନ सोईथिबा ହଁ भाई खड़किनी हेले सांगे सांगे उठिबा ଆଜ୍ଞା अनंत निद्रा ଅନନ୍ତ ନିଦ୍ରା जो निद्रा रे सोइले जीव आउ फेरे ना
ନା ନା ଯାହାକୁ ଶେଷ ନିଦ୍ରା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହୁଥାଏ ମହାପ୍ରୟାଣ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଯୋଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ଯୋଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ଯୋଗ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର। 4 ପ୍ରକାର କଣ କଣ? ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ସ୍ମୃତି ଯୋଗ, ଚତୁର୍ଥ ରାଜଯୋଗ ଯୋଗ ଚତୁର୍ବିଧ ସ୍ମୃତ। ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ, 2 ହଠ ଯୋଗ, 3 ରାଜଯୋଗ। 4 ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଭଜନ କରୁ କରୁ ମନୋଲୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ବାଲ୍ମୀକି ଜାନବାଦୀ କପି ନାମ ପ୍ରତାପ ଉଭୟ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଉଲଟ ଜପୁ ଉଲଟ ଜପୁ ବାଲ୍ମୀକି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ, ଲୟ ଯୋଗ ଆମେ ଏଇଠି ଥିବା ଥିବା ଲୟ ଲଗେଇଦେବା ଯେ 750 କୋଷ ଚାଲି ନ ପାରଇ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଥିବୁ ରହି। ସେଦିନ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ବସିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସ ବାଙ୍କି ମୁହାଣେ ବାଲିକୁ ଦେ ବସିଲେ ମନର ବିଷାଦେ, ବସିଲେ ମନର ବିଷାଦେ, ବସିଲେ ମନର ବିଷାଦେ, ବାଲିରେ 3 ଗୋଟି ରଥ କଳ୍ପନା କରିଲେ ତୁରିତ, କଳ୍ପନା କରିଲେ ତୁରିତ, କଳ୍ପନା କରିଲେ ତୁରିତ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟ ଅଭିମାନ ପାଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ବସିଲେ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଲୟ ଲାଗିଲା ତୋରି ପଦରେ ମୁଁ ଯେବେ ତୋହର ସେବକ ଏହା ହେଉଛି ଲୟ ଯୋଗର ପ୍ରମାଣ। ହଠ ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ ଘଷି ଭାଡିରେ ବେଙ୍ଗ ରହୁଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛି କଣ? ଘଷି ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଖାଉନି। ଜିହ୍ବାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବକ୍ର ନାସା ପଥରେ ଲଗେଇ ଦବ, ଲଗାଇ ଶରୀରକୁ ତ ପବନ ଯିବନି, ଖାଦ୍ୟ କଣ ଦରକାର? ନା 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 ଠିକ। ହଠ ଯୋଗ। ହଠ ଯୋଗ ରାଜଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ଉତ୍ତମ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁରୁ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଜାଣିଥିଲେ ଜନକ ଏକ ଧାରାରେ ରାଜା, ଏକ ଧାରାରେ ଋଷି, ରାଜର୍ଷି ଜନକ। ଆଜ୍ଞା ହେ ଜ୍ଞାନୀମାନ, ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦ୍ୱାପରରେ କିଏ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା? ବାବାଜୀ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ନିକଟରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ବାବା ଜଳ ମୁନ୍ଦିଏ ମିଳିବ? ଜଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିବ? ଖାଇବାକୁ ନିର୍ବାକ ନିରୁତ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ। ଆଚ୍ଛା ରାଗି ଗଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମଲା ସାପଟାକୁ ନେଇ ବାବାଜୀଙ୍କ ଗଳାରେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ। ଅନତି ଦୂରରେ ଖେଳୁଥିଲା ବାବାଜୀଙ୍କର ପୁଅ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନ ଆଜ୍ଞା ଖେଳୁଥିବା ପୁଅଟି ନାମ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି। ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ବସି ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ମୁନି। ଶୃଙ୍ଗି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଯିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରୁ। ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ 7 ଦିନରେ ମୁଁ ମରିବି। ଉପାୟ କଣ? ଇଏ 7 ଦିନରେ କରିବି କଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେ ଯିଏ ବୁଝେଇଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମନ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିଲେ ସୁକଦେବ ମୁନି।
ଡାକିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ କଣ ହେଲା? ତମ ମନଟା ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାରଣ କାରଣ ମୁଁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁନାହାନ୍ତି ତମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। କିଏ ମୁଁ କେମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲି 7 ଦିନ ତ ମରିବି? କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ଆସେ ଆମେ କେହି ତାହା ଜାଣିନଥାଏ। ନା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେ ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ। ମରିବ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷିତ କହୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଏଇ 7 ଦିନର କର୍ମ କଣ କର୍ମ 7 ଦିନର? ହେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ଯାଏ। ଭାଗବତର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ? ନା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଭାଗବତର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇଠି। ସେଇଠି ଇଏ କହୁଛି ନବଇ ନୃସିଂହ ସୁକଦେବ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ କୂଳରେ ଭାଗବତର 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣାଇଲେ 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ବିଧି ଚାଲିଲା। ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା। କୋଉ ଦିନ କୋଉ କଳ୍ପ କୋଉ ଗଳ୍ପ? କହିଲେ ହିରଣାକ୍ଷ ବଧ যাব ପ୍ରଥମ କଳ୍ପେ ପରିଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ତୃତୀୟ ପୃଥିବୀ ମାର୍ଜନ চতুর্থে হরি জন্মস্য রুক্মিণী বিবাহ পঞ্চমে ষষ্ঠে উদ্ধব সংবাদ শেষং শেষে সমাজ ভাগবত সপ্তাহ বিধি চালিলা। ଚାଲିଲା কলি যুগরে যোগর্ষি অচ্যুতানন্দ রাজা প্রতাপ রুদ্রদেবঙ্কর সমୟରେ শূন্য বাম্ফি উপরে যোগ নিদ্রা যাই মহাপুরুষর প্রতীক জଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି କହିଲି ସତୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଶିବ କୈଳାସ କନ୍ଦରର ସାନୁ ଦେଶରେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ଉପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ନେଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ କଥାବମାନେ ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତା ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଭବ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ସତୀ ସତୀ ଯୋଗ ବିସୃଷ୍ଟ ଦେହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମନେ ଶୈଳଂ ବିଭୁ ପ୍ରଭେଦେ ଅଥଃ ଅବମାନନ ପିତୁ ପିତାଙ୍କର ଅବମାନନା ପରେ ଯେଉଁ ସତୀ ସତୀ ଯୋଗ ବିସୃଷ୍ଟ ଦେହା ଯୋଗାନଳରେ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ସତୀ ପାର୍ବତୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସତୀ ସତୀ ଯୋଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେହା। ଆଉ ଗୋଟେ ସତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀତି। ସତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନୀତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ତ କହିଲି 5 ମୁଖ୍ୟ ଆଉ 5 ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହଁ ହଁ କାହିଁକି 5ଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। ହଁ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରାଣବାୟୁ ରହିଲା ହୃଦୟରେ। ହଁ ହଁ ଆଉ 5 ଇଏ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ 5 ହେଉଛି ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି ଛିଙ୍କିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ନାଗବାୟୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତନ୍ଦ୍ରା ହାଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଯାଏ ତାକୁ କୃମବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଇଏ 5টাର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ହଁ କେମିତି କ୍ଷୁଧା ତନ୍ଦ୍ରା ତାପରେ ଜୁମ୍ଭରଣ ବାୟୁ ଯେଉଁଟାକ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉଛି ଇଏ 5ଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପରିଣାମ କରି କହିଲି। ଭଜନ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଅ। ହଁ
ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିରୋଳ ଭାବରେ ସିଏ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଣିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଅକଥା କରିକି ପଚାରିବା ଯାହାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତା ଦ୍ୱାରା ହବ କ'ଣ ନା ବହି ଯେଉଁ ଯାଉଥିବା ପାଣିକି ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧେଇବା ଏ କୂଳ ଖାଇବ ନହେଲେ ସେ କୂଳ ଖାଇବ, ଭଲ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସତୀ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ କାହିଁକି? ସତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀତି, ଯେଉଁଠି ନୀତି ଉପରେ ଆଘାତ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସମୟ ଅଛି ଶିଖିବା ପାଇଁକି। କେତେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତିକି ସାଧନ କରୁଛୁ ଅଗାଧ ସାଗର ବିଦ୍ୟା ତା ଭିତରୁ କେତେ ଆଣିବା। ହଁ ଭଗତି ଅନ୍ତରେ ନୈବେଦ୍ୟ ହାତରେ ପୁଣି ପାଦ ମୋର ହୁଏ ଅଧୀର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର କଣ୍ଠରେ ମୋର ଶିବ ରଞ୍ଜନୀ ଓଠରେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର କଣ୍ଠରେ ମୋର ଶିବ ରଞ୍ଜନୀ ଓଠରେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର 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 ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓଠରେ ମୋହର ଶିବ ରଞ୍ଜନୀ ଓଠରେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଠରେ ମୋର ଶିବ ରଞ୍ଜନୀ ଓଠରେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭୋଳା ତ ଭୋଳା ସେ ମନୁଆ ଠାକୁର ଭକତ ବାଇଆ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଡାକୁଛି ଦୁନିଆ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଡାକୁଛି ଦୁନିଆ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଡାକୁଛି ଦୁନିଆ ଭୋଳା ତ ଭୋଳା ସେ ମନୁଆ ଠାକୁର ଭକତ ବାଇଆ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଡାକୁଛି ଦୁନିଆ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଡାକୁଛି ଦୁନିଆ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ
ଡାକୁଛି ଦୁନିଆ ଜନମରୁ ମରଣ ମୋ ଶିବ ଶରଣ ଜନମରୁ ମରଣ ମୋ ଶିବ ଶରଣ ଶିବମୟ ସାରା ସଂସାର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଲେ ଶୁଣେ ସେ ମରଣ ଜାଣେ ସେ ଭକତ ଜନହର ମନ୍ଦିର ମଶାଣି ସବୁଠି ଅଛି ସେ ଏମିତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ମଶାଣି ସବୁଠି ଅଛି ସେ ଏମିତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ମଶାଣି ସବୁଠି ଅଛି ସେ ଏମିତି ଠାକୁର ଡାକିଲେ ଶୁଣେ ସେ ମରଣ ଜାଣେ ସେ ଭକତ ଜନହର ମନ୍ଦିର ମଶାଣି ସବୁଠି ଅଛି ସେ ଏମିତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ମଶାଣି ସବୁଠି ଅଛି ସେ ଏମିତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ମଶାଣି ସବୁଠି ଅଛି ସେ ଏମିତି ଠାକୁର ତାରିଲେ ତାରିବ ମାରିଲେ ମାରିବ ତାରିଲେ ତାରିବ ମାରିଲେ ମାରିବ ସେଇ ଏକା ଭରସା ମୋର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଲୋ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର